कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम, गुड मॉर्निंग। शिवम इन दीव, डे 2 ऑफ भागवत कथा। शार्प 9 AM कथा स्टार्ट हो जाएगी एंड टिल 1 PM चलेगी। दीव में एक चीज़ के बिना फंक्शन अधूरा है एंड दैट इज़ दिस कैप। यस, चाहे वेडिंग हो चाहे सप्ताह हो, ये कैप मिल ही जाती है यहाँ पर आते ही। एंड ये एक आईडी कार्ड मिला है। वीआईपी पास, वाला परिवार ना पितरों ना मुक्षर थे। सो फैमिली है, वाला फैमिली, उनके पितरों के मोक्ष के लिए ये सप्ताह का आयोजन किया हुआ है। सो दिस इज़ द मेन पर्पस। एंड अर्ली मॉर्निंग टाइम, फ्रेश एयर, दीव की ताज़ी हवा एंड स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी, ये यहाँ का ट्रेडिशन है। एंड सच बताऊँ यार, वाओ, जच रही है ना, देव का मुंडा, प्रॉपर दीव स्टाइल। एंड बाय द वे, ये जो कथा है ये 19 अप्रैल तक चलने वाली है। 18 अप्रैल को राजबा गढ़वी का यहाँ पर डायरो है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, दीव आ रहे हो, तो डू नॉट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप ये सप्ताह अटेंड करते हो, इट इज़ वेरी वेरी ब्लेसफुल टू योर सेल्फ एंड योर लाइफ। बहुत अच्छा लगता है आपको। ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये वाइब है, ये एक्सपीरियंस ज़रूर करनी चाहिए। ये मेरी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस है, पहली बार अटेंड कर रहा हूँ सप्ताह। सो अमेजिंग एक्सपीरियंस। वहाँ पर ही लंच होगा। सो लेट्स गो टू द लोकेशन एंड दैट इज़ बुचरवाड़ा। भाई ये देखो, फ्यूचर ऑफ दीव बहुत ही ब्राइट रहने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि पूरा दीव खड्डा नदी बन चुका है। सारे रोड्स का तितर बितर कर दिया है। देखो पूरा रोड खराब। अगर गाड़ी के आपको शॉक्स टेस्ट करने यहाँ पर आ जाओ दीव में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफ रोड है पूरा। होप सो आने वाले दिनों में ये जल्दी से अच्छे रोड्स बन जाए। शीतला माता का मंदिर, जय माता दी। यहाँ पर जोर शोर में काम चालू तो है, बट दिसंबर से देखता आ रहा हूँ कि रोड्स में कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। बट जब ये रोड्स बनेगा, आई स्वेयर, आई मीन फाइटर जेट यहाँ पर उतार पाएंगे आप, ऐसा रोड्स बनने वाले हैं। एंड ये यहाँ की स्कूल है, जवाहर नवोदय, जो दीव के रोड से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि रोड्स के साइड में अगर किसी रेजिडेंस एरिया की वॉल्स आ रही है तो उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है गवर्नमेंट ने। प्रॉपर 4 लेन यहाँ पर बनने वाला है। हालांकि कुछ खास ज़रूरत थी नहीं, बट पता नहीं अब क्या है कि ये एक्चुअल में डेवलप कर रहे हैं। लाइक दमन एंड गोवा, ये जो नेचुरल ब्यूटी थी पहले जैसी, वो अब नहीं रही है। ऐसे कोकोनट ट्रीज़ बहुत अच्छे यहाँ पर हुआ करते थे, बट अब ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। डिफॉरेस्टेशन, कितने पेड़ों को काट दिया है इस डेवलपमेंट के चक्कर में। राधे राधे, राधे राधे। ये सारे फ्लैग्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे कथा के हैं। भाई एक ज़माने में पहले पोर्चुगीज़ की ऑफिस हुआ करती थी एंड फिर यहाँ पर पुलिस स्टेशन खुलवाया गया। इसकी हालत आप देख सकते हो। पहुँच चुके हैं जी कथा के लोकेशन पर। यहाँ वीआईपी पार्किंग है, अंदर में क्या होने का यहाँ यहाँ जो दिया ना, आया तो पास ये गर्मी अभी जब यहाँ पर 2 व्हीलर का पार्किंग, यहाँ पर अपना 4 व्हीलर का। तो जी एंट्री हो चुकी है। ये है बड़ा सा मंडप। पर्क्स ऑफ बीइंग अ दीव बॉय, वीवीआईपी एंट्री।
यत्र पूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः ॐ शान्तिः 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 नमोऽस्तु देव्या विशाल बुद्धये फुल्ला મારા માતા પિતા ગુરુદેવના ચરણોમાં જીવ માત્રના હૃદય કમળમાં વિરાજમાન પરમ ચેતનાને પ્રણામ. આપ સૌને જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. રાધે રાધે. રાધે રાધે. શું વાત કરો છો? નારદે કથા સાંભળી? હા બાપજી, તો અમને બતાવી જ દો કે આ નારદે શું કામ કથા સાંભળી. અમે તો સાંભળ્યું છે કે આ નારદ એક જગ્યાએ કે સ્થિર બેસતા નથી અને એ નારદ બેઠા. એક કથા છે કે દક્ષ પ્રજાપતિએ નારદને શાપ આપ્યો, કારણ કે દક્ષના જેટલા દીકરાઓ હતા એ નારદના સંગમાં આવતા ગયા, બધા જ લોકો વૈરાગી થતા ગયા. એટલે દક્ષને થયું કે મારા દીકરાઓ બધા વૈરાગી થશે, ત્યાગી થશે, તો મારો સંસાર કોણ ચલાવશે? મારી વંશ પરંપરાગતને કોણ ચલાવશે? અને પછી ખબર પડી કે આ બધાને તો આ માર્ગ ઉપર ચડાવનાર તો નારદ છે. એટલે નારદને કહ્યું કે જાઓ, તમે ક્યાંય એક જગ્યાએ સ્થિર નહીં બેસી શકો. ગાયને દોહવાનો જેટલો સમય લાગે એના કરતા વધારે સમય તમે એક જગ્યાએ નહીં બેસી શકો. આવો શ્રાપ નારદજીને દક્ષ પ્રજાપતિ આપેલો. એટલે નારદ સતત ભ્રમણ કરતા, અને આમ પણ સાધુ તો ચલતા વાલા, સાધુ તો ચાલ્યા જ કરે. જેમ ગંગાનું વહેણ જેટલું વહ્યા કરે છે, એમ અનેક દેશને અનેક એવા પ્રદેશને પવિત્ર કરતી કરતી, અનેક એવા જીવાત્માઓને પવિત્ર કરતી કરતી અંતે સમુદ્રમાં મળી જાય છે. એમ સાધુ ચાલતા જ રહે, ચાલતા જ રહે, ચાલતા જ રહે. તો કેટલાય લોકો એના સંગમાં આવે અને એ સાધુના સંગમાં આવેલા જીવાત્માઓનું ભગવાન કલ્યાણ કરાવતા છે. અને પરમાત્માએ કહ્યું કે રાજા માગો, શું આપું? રાજાએ માગ્યું, પ્રભુ એક કામ કરો, આજે મેં આટલા વર્ષો સુધી તપ કર્યું, ત્યારે મને તમારા દર્શન થયા, પણ મારી પ્રાર્થના એટલી છે કે જે જગ્યાએ મને તમારા દર્શન થયા છે એ જગ્યાએ આ કલિકાલનો કોઈ પણ માણસ આવી અને ક્ષણભર માટે પણ જો તમારું તપ કરે તો તમારા દર્શન થાય, એવું વરદાન મને આપો, એવું મને ઉપર કૃપા કરો. અને પરમાત્માએ કહ્યું કે ધન્ય છે રાજા, તારું હૃદય બહુ વિશાળ છે, એટલે હું તારી ઈચ્છા તો સંપન્ન કરીશ, પણ આજથી આ જગ્યાનું નામ બદ્રી વિશાલ તરીકે કહેવાશે. બદ્રી વિશાલ એટલે થયું છે વિશાલ નામના રાજાએ જ્યાં તપ કર્યું અને ત્યાં પરમાત્મા પ્રગટ થયા, અને પરમાત્માએ રાજાનું હૃદય વિશાળ જોઈ અને ભગવાને નામકરણ કર્યું છે બદ્રી વિશાલ થઈ. આમ તમે જોવા જાવ તો ભગવાને પોતાના ધામનું નામ પોતે જ નામકરણ કર્યું હોય એવી જગ્યાઓ બહુ ઓછી છે. એમાં બદ્રી વિશાલ છે. આપણે આપણા નામ ન પાડી શકીએ. પરમાત્માએ પોતાના ધામનું નામ નક્કી કર્યું. તો એ બદ્રી વિશાલમાં વિચરણ કરતા 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 એક ક્ષેત્રમાં પધાર્યા
કારણ આમ પણ સમજો ને, સંતોનું વિચરણ ક્યારે પણ અકારણ હોતું નથી. કશું કારણ એની પાછળ છુપાયેલું હોય છે, આપણને દેખાય નહીં એ વસ્તુ બહુ અલગ છે. પણ સંતોનું ભ્રમણ અકારણ હોતું નથી. શું કામ આવ્યા? તો કહે છે સત્સંગ માટે. ભગવાન મારું સારું કરશે. અને એ બદ્રી વિશાલ ક્ષેત્રમાં જ્યારે ચાલતા ચાલતા સનત કુમારો ચાલતા હતા, એમાં બરાબર એને નારદજીના દર્શન થયા. પણ નારદના મોઢા પર એક વિષાદના વાદળાઓ હતા. એટલે નારદને તરત ઉભા રાખીને પ્રશ્ન કર્યો, કથમ બ્રહ્મનદીનમુખઃ કુતશ્ચિંતાતુરોહવા त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम्. એ નારદ, તમે કેમ આમ 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 આવા કેમ થઈ ગયા છો? કથમ બ્રહ્મન દીન મુખ. એક સાધુ થઈ અને આવું ગરીબડું આવું વિષાદ વાળું મોઢું લઈ નીકળ્યા છો? જરા હસતા રહો. બાપુજી એટલે કે પરાશર ઋષિ ત્રણેય ભગવાનની કથામાં બેઠા છે. અહીંયા કથામાં કેવલ ખાલી વૃદ્ધો વડીલો આવે એમ નહીં, જોકે અહીંયા તો આનંદ છે કે આટલા બધા યુવાનો બેઠા છે કથામાં. અને કથા હંમેશા શરીરથી વૃદ્ધ હોય ને એને પણ મગજથી, મનથી, વિચારોથી યુવાન બનાવી દે છે. આ કથા યુવાન અવસ્થા આપે આપણને. હાલની આરતી પૂરી થઈ તે ઉઠે, લે આરતી પૂરી થઈ ગઈ, હવે તો હાલો જઈ આવીએ. અને પછી એ આરતી પૂરી થઈ ગયા પછી નાઈ ધોઈને ભાઈ ઘરેથી નીકળે અને ફરી રખડીને એટલો રાતે થાકીને આવે, સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં પાછો ગંગાજી નો નાઈ આવે. અરે ગંગાજીમાં બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં નહીં, આખા દિવસમાં ગમે તે પણ નાવું તો જોઈએ ને. ઘણા તો નાતા જ નથી ગંગાજીમાં, એમને પાછા આવે. મને એવું થાય છે મારે તમને બધાને ગંગાજી નાવા લઈ જાવ છે. આવું છે ગંગાજી નાવા? કેટલા લોકોને આવું છે? બધાને આવું છે? પણ એક નિયમ છે એનો, હવના ખર્ચે આવવાનો છે. મને એવું થાય છે ભાદરવા મહિના પાછા ગંગાજી નાવા લઈ જાય. ભાદરવો એટલે સપ્ટેમ્બર મહિનો આવે. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં તો લંડન વાળા અહીંયા હોય નહીં. પણ મને એમ થાય છે કે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ભાદરવામાં હરિદ્વાર લઈ જાવ તો વળી પાછો 3 મહિના પછી રંગોત્સવ વૃંદાવનમાં છે. આ વખતે ધૂળેટીની કથા આ વખતે વૃંદાવનમાં છે. દર વર્ષે રંગોત્સવની કથા હોય છે. આ વર્ષે રંગોત્સવની કથા તથાસ્તુ વિદ્યાપીઠમાં હતી. હા, એ પાછું પાકો છો કે વૃંદાવનમાં તો 15 દિવસ ધૂળેટી હોય. એટલે અમે નક્કી કર્યું છે કે ત્યાં આગળ 7મ થી 13, 7મ, 8મ, 9મ, 10મ, 11મ, 12મ, 13મ 7 દિવસ 13 સુધીની કથા ત્યાં પૂરી કરી અને ત્યાંથી નીકળી અને 14ના દિવસે ફરી પાછું ગુજરાતમાં આવી જવાનું. અને પછી પૂનમ એટલે કે હોળી પ્રગટાવવાની તથાસ્તુ એ સાંજે, અને બીજા દિવસે ધૂળેટીમાં સવારે 8 વાગ્યાથી લઈ અને 10 વાગ્યા સુધી 2 કલાકનો સત્સંગ અને 10 થી 12 2 કલાક ભગવાનની હારે આવા રંગોત્સવથી રમવાનું. તથાસ્તુ વિદ્યાપીઠ કે જ્યાં કોઈ પણ સમાજનો બાળક
આર્થિક રીતે પછાત હોય ઘર, ભણવામાં હોશિયાર હોય બાળક, અને છતાં પૈસાના અભાવે એનો અભ્યાસ બગડતો હોય, તો એવા છોકરાઓને 11-12 સાયન્સમાં ભણવાનું, હોસ્ટેલમાં રહેવા જમવાનું, ચોપડા અને કપડાં આ બધું જ આપવાનું. એક છોકરાનો 2 વર્ષનો જન્માદ્યસ્ય યતોન વયાતિ તરત, જેમાંથી આ સંસારનો આવિર્ભાવ થયો છે એવા પરમાત્મા, જગત આખું બ્રહ્મમાંથી નીકળ્યું છે. મહાપ્રભુજીએ લખ્યું છે કે આ જગતની ઉત્પત્તિ પરમાત્મામાંથી થઈ છે. ઉપનિષદ એનો દાખલો આપતા કહે છે કે જેમ તમારા હાથમાં એક લાકડું સળગતું હોય અને તમે થાંભલા સાથે ભટકાવો તો એમાંથી કેટલા બધા તીખારાઓ ખરે, એમ આ સંસાર પરમાત્મામાંથી નીકળેલું છે. તો ઘણા લોકો કહે સંસાર જો પરમાત્મામાંથી નીકળ્યું છે તો પછી આ સંસાર પરમાત્મામાંથી નીકળે તો પરમાત્મા પૂર્ણ કેમ રહી શકે? પૂર્ણમાદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. તો પરમાત્મા પૂર્ણ કેમ હોઈ શકે? 500 ની નોટમાંથી 1 રૂપિયો નીકળી જાય તો એ પછી 500 ન કહેવાય. ગમે તે વસ્તુમાંથી ગમે તે વસ્તુ નીકળી જાય થોડી તો એ પૂર્ણ ન કહેવાય. પણ વાલા ભક્તજનો, એક દીવો પ્રગટાવો અને પછી એમાંથી તમે 1000 દીવા પ્રગટાવો તો આ દીવાની જ્યોત ઓછી થાય નહીં. એમ પરમાત્મા પરબ્રહ્મ પૂર્ણ છે અને એમાંથી ગમે તેટલું નિર્માણ થાય તો પરમાત્મા પૂર્ણ જ રહે, એ અપૂર્ણ ન થાય ક્યારે, અખંડિત ન થાય. એ ખંડિત ન થાય, એ અખંડિત છે, એ શાશ્વત છે, એ સત્ય છે. તો એ પરમાત્મા, કારણ કે પરમાત્મા જ્યારે સ્વધામ ગમન થયા ત્યારે પોતાનું તેજ આ ભાગવતમાં પધરાવતા ગયા અને કહેતા ગયા કળિયુગમાં મારું વાંગમય સ્વરૂપ એટલે ભાગવત કહેવાશે. અને એ ભાગવતના શરણે કોઈ આવે તો એને મુક્તિ મળે, એને મુક્તિ મળે છે. એ ભાગવતના શરણે આપણે આવીને બેઠા છીએ અને એ ભાગવત વેદનું ફળ છે. નિગમ એટલે વેદ અને વેદનું ફળ એટલે ભાગવત. અને વળી પાછું સુખદેવજી મહારાજ એવા પોપટની ચાં ચડી ગઈ, શુક મુખાદ અમૃત ધર્વ સંયુક્તમ. આપણે તમે બધા તો અહીંયા કેરી વાળા છો, આંબે કેરી પાકે એ મીઠી હોય પણ એમાં જો પોપટની ચાં ચડી જાય તો એટલે આ તો આમ જો આ પોપટનું ઘોડાનું ખાધેલું છે, આ તો બહુ સારું છે. કારણ કે પોપટનો સ્વભાવ આપણને ખબર નથી પડતી. 2 વસ્તુ હોઈ શકે, કાં તો ફળ મીઠું હોય તો જ પોપટ ખાતું હોય અને કાં પોપટની ચાં ચડે એટલે એ ફળ મીઠું થઈ જતું છે. હવે મીઠાશ એમાં ભરી છે એ ખબર નથી, પણ અહીંયા આ ભાગવત રૂપી ફળમાં તો મીઠાશ સુખદેવજી મહારાજની વાણીમાં ભરી છે.